الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, biz Allah'ın rəhməti bilən şu dəqiqə yürüyüş səbəblərini başladıq şu kitabını. Şu ən mühim səbəblərdən bulub durar. Şulayıq, demək, altın süb yazıb qoyuyoruz. Bir Allahqa gına ixlastan qibadət qılu. Bir Allahqa gına çın ixlastan qibadət qılu. Həmcə üçün yazıb qoyuyoruz təvhid deyib. Həm şirkdən, Allah'a tindəşlik etirədən yiraq bulu. Əgər dəgən biz kişilərə kilib sorasaq, neydi ən zor günah deyib? Kişi ötürümü, araqı işümü, yeniyə qarşı sözlər etümü, yeysə cinlərə neydidir? Qurban çalımı? Deyib kişilər soruyuz ikən, nəsə cavab verər qoyub kişilər? Allah şu günahların bir tigizliyi. Yani şu günahlar arasında bir ayırmada yok gibi eyteler. Kişi ötürümü, yeysə yeniyə qarşı kilümü, araqlar içib yürümü, yeysə cinlərə qurban çalımı? Qaysı ən zor günah bunda? Kim ayta Allah? Нишләп? Çünki ул Allah Subhanahu wa Ta'alaga yana tiyişli bulgan qurbanını başqa məxluqlarga bağışlау. Yani şu qurban çalu, yeysə namaz oxu, yeysə dua, yeysə başqa barlıq ibadətlərə faqat bir Allah Subhanahu wa Ta'alaga layiqlı. Həm şu Allah Subhanahu wa Ta'ala layiqlı bulgan eybirini, şu ibadətini kişilər, qayбір kişilər nişilər Allah'tan başqa nərsəgədir bağışlayırlar. Allah Subhanahu wa Ta'alaga secdə qılası oruna nidir qəbirlərə secdə qılarlar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiyişli bulgan şu ibadətini nəzir bulsun, qorxu bulsun, yaratı bulsun, namaz oxu bulsun, uraza tutu bulsun, zəkat biri bulsun, kişi kürsünün mesela kişi zəkat biri. Bunlar barsı şu la ilahe illallah kelimesin yoxqa çıxara, şu şirkə bata. Tevhid Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan bizə verген ən zor ni'mət birincidən. Ən zor ni'mət. İkinciden tevhid o cənnətə kirtüşü səbəb bulub durar. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala tevhid əhillərin günə cənnətə kirtəşə. Buna dəlil Allah'ın Qur'an-ı ayətdə İnnallaha la yaghfiru ayyushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala аңа тиңдәшлек кылуны, ягъни ширк кылуны бер кемгә дә гафу итми. Әгәр дә кеше Аллаһка ширк кыла икән, Allah Subhanahu wa Ta'ala тиңдәшлек кыла икән, Allah да гафу итми. Һәм мәңгелек ул кешене җәһәннәмгә кертәчәк, әгәр дә ул Аллаһка тиңдәшлек кылып үлде икән, тәүбә кылмый үлеп китте икән. Шуңа бу бик куркыныч, шуңа бу бик мөһим. Кеше әгәр дә шушы тәүхидне белми икән, шу тәүхидтә хаталары бар икән, шушы менә үтеп китәбез, тәүхиднең ширкның зурысы була, кечесе була. Күпме җирлектә, хәтта мәчеттә йөри торган кешеләрнең дә кайбер вакытта авызларыннан шушы кече ширк сүзләре килеп чыга. Менә бу чыннан да бәхетсезлеккә китерә. Чыннан да чын бәхет иясе бу тәүхидне белергә тиеш, һәм ширктән ерак булырга тиеш. Һәм өченчедән тәүхид ул bütün peygamberlerin vazifalары. Tevhid bütün peygamberlerin vazifalары. Bütün peygamberler degen. Кайбер галимнәр әйтәләр, 125 мең пәйгамбәр генә булган ди. Алар барысы даган бер Аллаһка гына чакырдылар, бер тәүхидкә генә чакырдылар. Валакад арсална вазифалары, алар эшләре, һәрбер пәйгамбер бер Аллаһка чакырды. لقد أرسلنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah Subhanahu wa Ta'ala Nahl surəsində aytdı. Biz hər bir ümmətə peyğəmbərlər jibərdik. Ham Allahın aytdığı sözlər nəsə idi? أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Bir Allah'a ibadət qılığız. Ham Allah'tan başqa bütün tağutlardan, Allah'tan başqa ibadət qılğanlardan vaz keçigiz, yiraq bulığız deyib. Bu bütün peyğəmbərlərin də sözləri. Bütün peyğəmbərlər də nəsəyə çağırğanlar? Bir Allah'a ibadət qılırğa çağırğanlar. Bir Allah'a gına. Dörtüncüdən tevhid, əgər də kişi çınında Allah'a ixlastan ibadət qılarkən bir Allah'a gına günahlarını ğafu etişi səbəb bulub durar. Günahlarını ğafu etişi səbəb bular. Qiyamət günündə kişi gelir deyil. Onun günahları bulur, yerdən alıb kökə qədər deyil. Həmən aytırlar, mənə sizin bir kişilərine yazı var deyil.
Хадисул битака дип атала инде, язу хадисе дип. Хат нәрсәсе дип битака. Шунда ди аның диясе язылган ди, ла иляха иллаллах язылган булыр ди. Һәм шушы гөнаһлар, шушы мизангә үлчәүгә куйганда, гөнаһларны һәм яхшылыкны үлчәү мизангә куйганда, шушы хат кечкенә генә, шушы язылган, шушы кагаз, ла иляха иллаллах сүзе язылган кагаз, шушы барлык гөнаһларга караганда авыррак булачак, һәм теге кешегә җәннәткә керә торган сәбәпче булачак. Шуңа күрә шушы тәүхид гөнаһларны гафу итүче сәбәп була. Әмма ширк, кайбер кеше сораган мөмкин, ярар тәүхидне аңладык инде, тәүхид гыйбадәт кылырга кирәк, Аллаһка гына. Әмма ничек ширкне өйрәнәбез соң без? Бу бит инде начар әйбәт, бу бит инде тәүхиднең капма-каршысы. Ягъни әш-ширк тиңдәшлек кылу Аллаһка, ул тәүхиднең капма-каршысы. Нишләп без аны өйрәнергә тиешбез? Без аны өйрәнәбез ширкне ни өчен? Аңа кермәсен өчен, аңа ерак булсын өчен. Ничек Хузайфа радиллаһу анһудан хадис килә, бөтен кешеләр өчен хәерлек турында сорый иде, җәннәт турында, яхшылык турында ди. Әмин Рәсүләлләһу турында насарлыклар, фитнәләр турында сорый иде. Ни өчен ди? Шушы әйбергә кермәс өчен, шушы әйбердән ерак булыр өчен, шушы әйберне белер өчен. Кай вакытта шайтан матур итеп бизәргә мөмкин, начарлыкны яхшы иттереп. Әмма кешегә начарлыкның галәмәтләрен белә икән, начарлыкны яхшы белә икән, инде ул аннан ерак була. 1 километр, 2 километр урап узачак. Һәм ширк нәрсәгә китерә? Ширк иң зур гунах Аллаһ каршында. Иң зур гунах ул ширк. Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек китерү иң зур гунах. Беренчедән, ширк иң зур гунах. Икенчедән, ширк шушы кылган гамәлне юкка чыгара. Мәсәлән, кеше сәҗдә кыламы, дуга кыламы берәр изгедән, яисә ниндидер гороскопларга ышанамы, яисә ниндидер хурафатларга, суеверийләргә ышанамы. Әгәр дә кеше шуларга ышанып яши икән, шушы гамәл юкка чыгара. Мәсәлән, кеше килде, намаз укый. Намазны укый Аллаһ ризалыгы өчен түгел, кешеләр мактасыннар өчен, кешеләр күрсеннәр өчен. Менә ничек матур намаз укый дип, яисә садака бирә. Миллион садака бирә. Әмма кеше күрсен дип, бөтен авыл шундый сөйләсен дип. Инде шуның нияте шул була икән, аның садакасы юкка чыга, шул биргән гамәле юкка чыга. Өченчедән, ширк мәңгелек җәһәннәмгә кертүче сәбәп булып тора. Мәңгелек җәһәннәм. Ул 1 елда түгел, 2 елда түгел, 3 елда түгел. Мәңгелек җәһәннәмгә кертүче сәбәп була. Димәк, бу мәңгелек җәһәннәмгә кертүче сәбәп булгач, без аны яхшырак өйрәнергә тиешбез. Ни өчен? Аннан күпкә ерак булыр өчен. Әгәр дә кеше берәр эшкә керде икән, яңа эшкә, һәм аңлаталар, мен сиңа моны эшләргә кирәк, буны эшләргә кирәк, тегене эшләргә кирәк, һәм сиңа мәсәлән зарплата була 100 мең дип. Әмма дә ләкин, менә бу эшне эшләсәң, һәм шушы эшне эшләгәч, синең зарплатаң юкка чыгачак, син әле тиеш булып каласың дип әйтәчәкләр. Һәм теге сораша башлый, нинди эштең ул? Нәрсә эшләмәскә кирәк? Ни өчен? Шушы менә зарплата калмас өчен, һәм үзенең аңа әҗәт итеп калдырмасыннар өчен, әҗәт түлисе булмасын өчен. Шуны сораша башлый, нәрсә эшләргә ярамый, нишләмәскә кирәк дип. Кеше сораша башлый, хәтта эштә дәген. Бу Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, Аллаһ Тәгалә гафу итмәй ширк кылганны ди. Иң зур гөнаһ тирәсе эшләмәкә Аллаһка тиңдәшлек китерү ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә белән тигезләү ди. Аллаһ Тәгалә гафу итмәй ди һәм без бигрәк тә шуны өйрәнергә тиешбез, белергә тиешбез. Һәм дүртенчедән, ширк барлык гамәлләрне юкка чыгара. Кеше кыямәт көндә килер, мең аның намазлары, мең аны тау кебек уразалары, зәкатләре, садакалары, әмма ул айга бер тапкыр барып, анда булгаргамы, изге җирләргәме, корбан чалган мәсәлән ниндидер каберләргә, яисә ниндидер әйберләргә таваф әйләнгән баганалар аша, яисә сәҗдә кылган, монда изге без әйберләр ята дип шу каберләргә, айга бер тапкыр гына. Көн саен 5 вакыт намаз укый, садака бирә көн саен, корбаннар чала мәсәлән көн саен дисәк була. Әмма айга бер тапкыр гына бара, шушы зираткамы, изгеләр зиратынамы, шунда сәҗдә кыла, шунда корбан чала. Аның шушы барлык тау кебек гамәлләре кыямәт көндә юкка чыгачак. Ни өчен? Чөнки ул иң зур гөнаһны эшләде. Иң зур гөнаһ ул ширк, Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек китерде. Бу күрсәтеп тора, без бик мөһим булырга, бик уяу булырга тиешбез, бик яхшылап, җентекләп өйрәнергә тиешбез шушы ширкне, шушы тәүхидне. Ни өчен?
Асылда аңласаң, инде бөтен кеше белә кебек моның турында. Әмма шайтанга 5 яшь кенә түгел, шайтанга 10 яшь кенә түгел, шайтанга хәтта 100 яшьтә түгел. Шайтан тели адәм баласын мәңгелек җәһәннәмгә кертергә. Шуңа күрә бик күп җирләрдә шушы Аллаһтан башка тиңдәшлек кылуны бизи, матурайта. Хәтта иң беренче шушы ширк ул Нух алейхиссалам кавымында барыкка килде. Нух алейхиссалам вакыты кавымында аңа кадәр бөтен кеше тәүхидтә иде. Адәм алейхиссаламдан килгән бөтен балалары, бөтенесе дөрес юлда иде. Һәм Нух алейхиссалам кавымында 5 изге кеше яши иде. Изге дигән сүз, алар шундый намазлар укыйлар иде. Шуң кадәр Аллаһ Subhanahu гыйбадәт кылалар, шуң кадәр кешеләр алар яраталар иде. Алар бишәү иде. Һәм Аллаһ шулай сынады, алар бер көнне 5-те үлделәр. Уйлап карагыз, нинди зур сынау. Нинди яхшы кешеләр иде, һәм бер көнне үк 5-се дә үлделәр. Нинди зур сынау. Һәм буларны күмеп куйдылар бит инде кешеләр үлиләр. Нинди яхшы кешеләр үлделәр, инде нишәргә дип. Һәм шайтан нәрсә ди? Әйдәгез, салатны онытмагыз ди. Аларны баштан ди, шушы каберләренә ди, ниндидер билге куйыгыз ди. Башта билге генә куялар. Шайтан тагын килеп әйтә, әйдәгез, аларның каберләрен зуррак эшләгез ди. Анда кирпеч бәясезме, зур дип чардуганнар куясызмы, мавзолей куясызмы дип. Башта аннан шулай ди. Аннан соң тагын шайтан килә. Әйдәгез, аларның сыннарын ясагыз ди. Ни өчен ди? Сез аны күргән саен аларны ди, яхшылык эшләргә кирәк, яхшы булырга кирәк, Аллаһка яхшы гыйбадәт кылырга кирәк дип, шулай итеп ишегезгә төшеп торачак ди. Шуннан соң сыннарын ясап куялар. Әйе, кешеләр үтеп барган саен шушы 5 кешенең кабер яныннан үлеп карады, бер көнне үлгәннәр 5 изге кеше. Гел яхшылык кына эшләүчеләр торган булганнар, гел шулай итеп, инде яхшы кешеләр яши үли торган булганнар. Әмма шушы сыннарны ясаган кавым, шушы буын дип әйтик, үлеп китте. Килде хәзер аларның балалары. Хәзер шайтан нишли? Хәзер вәсвәсә кыла буларга. Менә сезнең әби-бабайларыгыз дине, әти-әниләрегез шушы сыннарга гыйбадәт кыла иделәр бит. Шушы сыннардан сорыйлар иде, шушы сыннарга сәҗдә кылалар иде, шушы сыннарга корбаннар тагалар иде. Аллаһтан түгел, шушы изге 5 сыннардан уйлап карагыз, нинди зур ясап куйганнар дип вәсвәсә кыла башлый. Һәм кешеләр сыннардан, әйе, мин хәтерлим, әти-әни шул кадәр ярата иде бу сыннарны дип. Шулай дип шайтан бизәде буларга. Һәм шушы кавым, шушы буын иң зур гөнаһка, Аллаһка тиңдәшлек китерүгә батты, зур ширккә батты. Һәм шайтан үзенең эшен эшләде. Һәм хәзерге вакытта да әгәр дә карасаң, бик күп мөселманнар кызганычка каршы гыйлемсезлеге аркасында, шушы Аллаһка гына гыйбадәт кылуны калдырып, шушы Аллаһка тиңдәшлек килүгә, ягъни кызганычка каршы баралар, шушы нәрсәне эшлиләр. Әмма безнең Татарстан җирлегендә, әлхәмдүлилләһ, гомумән татарлар, әлхәмдүлилләһ, андый каберләрне изгеләштерү андый бер юк. Шушы каберләргә сәҗдә кылу, әлхәмдүлилләһ, безнең кавымда, әлхәмдүлилләһ рәхмәте белән юк. Һәм аны галимнәр аңлаталар, безнең татар галимнәрнең шулай ук сәбәбе аркасында. Чөнки Риза Ити Фәхретдин булсын, Шихабетдин Мәрҗани булсын, Зия Камали булсын, башка безнең Курсауи дигән галимнәребез барысы дагы шушы бер турында сөйләделәр. Халыкка белгәне хәтлек, мөмкинчелеге хәтлек җиткереп бардылар. Әлхәмдүлилләһ, безнең җирлектә Аллаһ рәхмәте белән бу бер юк. Әмма әйткәнемчә, шайтан тик утырмый. Шайтан бөтен кешене дәген мәңгелек җәһәннәмгә кертергә тели. Шуңа күрә язып куйыгыз, ширк була 2 төрле. Зур ширк һәм кече ширк. Зур ширк ул безгә әйткәнебезчә шушы ниндидер сыннарга сәҗдә кылу, ниндидер гыйбадәтләрне Аллаһтан башка нәрсәгәдер багышлау. Һәм аның нәтиҗәсе кеше мәңгелек җәһәннәмгә керә. Ягъни бик куркыныч. Һәм әгәр дә без аны турында сөйләмибез икән, инде шушы ширк үзенә үзе таралырга мөмкин. Чөнки галимнәр әйтәләр, әгәр дә син шушы әйбер турында сөйләмисең икән, бер нәрсә турында, инде шушының капма-каршы үзеннән үзе теге тарала башлаячак. Икенчесе кече ширк. Кече ширк шулай ук зур ширктан соң икенче урында тора иң зур гөнаһ булып. Ягъни кеше сәрхүш булып, аракта эчеп, тәмәке тартып йөргән кешенең гөнаһы шушы кече ширк аңа караганда күбрәк. Кеше мәсәлән тәмәке тарта, яисә кеше мәсәлән аракы эчә,
Яисә кеше мәсәлән нидер башка гөнаһлар эшли, анда урлыймы, нитәме. Әмма шушы кече ширк ул аны гөнаһы күпкә күбрәк. Ничек Рәсүл әйтә, мин ди сезгә ди, курыкмыйм ди дөньяның ди. Шушы хәерче булуыгызны ди, курыкмыйм ди. Әмма нәрсәдән куркам ди? Сезгә шул яшерен ширк, кече ширк сезнең йөрәкләрегезгә керүеннән куркам ди. Һәм башка хәдистә килә Рәсүл әйтә, шушы ширк ди кешенең йөрәгенә керә ди, ничек итеп кап-кара төнне, кап-кара кырмыска, шушы таш өстендә үрмәләгән кебек ди. Без аны ягъни күрмибез. Шушы кап-кара төнне кырмыска ничек итеп таш өстеннән йөгүш, таш өстеннән йөргәнне без сизмәгән кебек, шулай итеп йөрәкләргә дигән ширк, ягъни үрмәләп керә ди. Шуның кадәр ягъни Рәсүл безгә шушы бик нәрсә ясады, тәнбих ясады, ягъни безгә бик уяу булырга кушты. Шушы ширктән ерак булыр өчен. Кеше ширкка нәрсәләр керә? Шу гороскоплар, хөрәфәтләр, мәсәлән, кеше эшкә бара икән, алдыннан кара песи үтеп китте, кеше туктап кала. Шушы кара песидән курка. Анда пысаклар төшүе, көзгө ватылуы, буш көянтәләр килүе, мендәр төшүе, бөтенесе бу кеше ширккә керә. Һәм менә әйткәнемчә, мәчеттә бер кешедән ишетергә туры килде, бик шундый ошамаган бер кеше ничә ел мәчеткә йөри, әмма шу асылны аңламый. Ул әйтә, менә ди машина алган идем, ту ди. Каядыр сугып ала, ту ди. Менә шу ту сугып алуым, әйтүем, минем ди шушы күз тидермәскә сәбәпче була кебек дип аңлата. Менә бу шулай ук ярамый. Һәм безнең туганнарыбызда без күрәбез, без килеп туганнарга әйтәбез. Менә мондый булыгыз, яхшы булыгыз, китап укыгыз, намаз укыгыз дип, кеше динне аңламый, Аллаһны танымый, һәм шушы ширккә батып беткән, без кызганычка каршы менә шу әйберне аңлатмыйбыз. Аңлата белмибез, җиткермибез. Бу кече ширк, бу куркынычрак. Кешенең аракны чыккәндә караганда, шушы ширк эшләү күпкә куркынычрак. Шу хөрәфәтләргә ышану куркынычрак. Яисә икәнбе көнне эш башламау, җомга көнне эшләмәү, шимбә көнне эшләмәү, нидер көннәрне эшләмәү, эш башламау шул көннәрне. Бөтен кызганычка каршы безнең җирлектә авылда да таралган. Шулай ук бөтенләр асу. Ярар әле, анда белсә, Аллаһ сүз язылган булса, әле кемнәрдер талисманнар асып йөриләр, нидер ташлар, менә бу әйбер мине саклый дип, менә бу әйбер булгач миңа ди, теге нәрсә килә ди, уңыш килә ди. Шушы әйбер генә миңа бәхет китереп тора ди. Һәм шулай ук, менә Коръән язылган булса, шу бөтенләрне асып йөрү. Галимнәр шулай ук улай бер тыялар, ни өчен? Чөнки кеше шушы йөрәген Аллаһ белән түгел, шу бөти белән бәйли. Менә ди, бик мөһим экзамен иде. Шушы бөтине киеп бардым да, шуның кадәр җиңел сораулар эләкте ди. Ягъни шушы бөти булуы аның шу киләчәгенә ниндидер нәрсә сәбәпче ясаган кебек була кебек. Шу бөти аркасында гына җиңел сораулар килде дип әйтергә мөмкин. Яисә башка вакытта шу бөти аркасында ди, Аллаһ мине саклады авариядан ди мәсәлән. Шулай дип әйтә. Хәтта Аллаһ саклады дип әйтсә дә, шушы бөти аркасында ди. Шулай кеше ширккә керә. Юк, телебездә булган тиеш шулай, Аллаһ рәхмәте белән. Аллаһ безне саклады, Аллаһ безгә бирде. Аллаһ безне шушы мәсәлән хәтта авыруны даган Аллаһ рәхмәте үзе бирде, рәхмәте белән. Хәтта шул вакытта шулай дип әйтергә кирәк. Шул телебездә шулай кеше ширкне бетергә кирәк. Бер көнне Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәллям бер кешене күрә. Ул кеше үзенең бармагына бакыр балдак кигән. Һәм Рәсүл сорый: "Син нәрсәгә моны кидең?" ди, шу бакыр балдакны. Һәм тек шәһәрдә ди, шушы бакыр балдак ди, миңа һәр вакытта да бәхет китереп тора ди, уңыш китереп тора ди, һәм начарлыкны, бөтен начар булган әйберне миннән ерагайта ди. Һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәллям бик каты ачулана һәм әйтә: "Атып бәр моны ди. Чынлыкта бу сиңа киресенчә начар әйберләрне тартып тора ди, бәхетсезлек китерә ди. Һәм яхшы әйберләрне синнән ерагайта ди." Ягъни шушы әйберләр эшләү, шушы әйберләргә ышанып яшәү, чынлыкта ул кеше бәхетсез, куркак кеше. Ул куркып яши, эшкә бара, алдына карап чыкмаса ярар иде. Мендәрләр төшмәсә ярар иде. Буш киянтәлек кеше ысрамаса ярар иде. Теге шундый әйберләр булмаса, һәр вакытта куркып яши, нәрсәдер булмас өчен ди. Ул чынлыкта бәхетсез кеше.
Чын куркак, һәр вакыт куркып яши. Әмма чын мусулман кеше, ничек Расулullah хадистә әйтә, әгәр дә кешегә яхшылык килә икән, ул әйтә, Аллаһ Тәгалә шөкер әйтә, һәм әйтә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы бирде миңа бу шөкерне, бу нигъмәтне ди. Һәм шулай итеп шөкер иткән өчен аңа нәрсә була? Әҗр, савап була. Һәм шулай ук ниндидер аңа сынау килде икән, авырлык килде икән, ул сабыр итә. Һәм әйтә шулай нәрсә дип? Шу сынау, шушы миңа килгән авырлык ул Аллаһтан. Шулай бит инде, аны бирүче шулай Аллаһ. Һәм шу сабырлык өчен тагын күп итеп әҗерләр ала. Һәм әйткәнемчә, беренче дәресләрдә әйткән кебек, кеше килгән авырлыкка сабыр итә икән, ике әйбер була. Беренчесе, аның гөнаһлары гафу ителә, һәм икенчедән аның дәрәҗәсе күтәрелә. Ничек итеп бу дөньяда күтәрелгән кебек, һәм ахирәттә күтәрелгән кебек. Шуңа күрә менә бу бик мөһим мәсьәлә. Шуңа күрә без туганнарыбызга, якыннарыбызга шулай бер җиткергә тиешбез. Бер Аллаһ белән йөрәкне бәйләүгә, бер Аллаһтан гына куркып яшәргә, бер Аллаһка гына өмет итеп яшәргә, бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне тәвәккәл кылып яшәргә. Хәзер кемдә сораган ки, әмма ничек менә шушы әйберләргә каршы нидергә, дәрес алып барырга үзенчә. Хәтта галимнәр әйтәләр, ничек Имам Маликтан шулай бер килә, әгәр дә сезнең җирлектә ниндидер әйбер таралган икән, ниндидер хөрәфәт, суйдери дип әйтик. Мәсәлән, сишәмбе көнне эш башламау. Менә син һәрбер эшеңне сишәмбе көнне башла. Менә шулай итеп күрсәт кешеләргә. Синең сишәмбе көнне эш башлавың бер ничектәге нәрсә китерми. Начарлык, авырлык китерми. Ягъни шушы уңыш, бәхет бер Аллаһтан гына ди. Яисә бутага аша күрешмиләр икән, ишек аша күрешмиләр икән, через порог дип. Син шулай күреш. Шулай көн дә шулай күреш кешеләр белән. Кеше әйтә дә, юк менә мин шулай эшлим дип әйт. Кич белән акча бирмиләр икән кулыңа, мәсәлән. Шунда әйбер таралган, кич белән кулга акча биргә ярамый, хәерче буласың ди. Әмма син кешегә килгәнгә кич белән юк менә кулыңа бирәм акчаны, яисә кул белән алам акчаны, кул белән генә алам дип әйт. Шушы менә бу шушы хөрәфәтне бетерүче сәбәпче буласың иншаллаһ. Ягъни сиңа иншаллаһ әҗр бара, шушы авылда таралган шушы менә насар әйберләрне, хөрәфәтләрне, сөйләүләрне бетерүче сәбәпче булырга мөмкин. Яисә карап ши үтте икән, каршыгыздан сез беренче кеше икән, теге кеше әйтә икән, әйдә урап узыйк инде, башка тыккактан менеп китик, әйдә дип. Шул кеше курка икән, юк, мин специально барам шушы көн аша дип. Хәтта юлыгыз уңмаса дагы, йөрәгегезгә син аңлатырга тиештер, бу әйбер Аллаһтан. Без беренче тәгел, шушы мәче үзенә дә файда китерә алмый, зыян китерә алмый. Ничек инде ул безгә беренче киләчәккә ниндидер тәэсир ясарга мөмкин. Һәм менә шулай ук мөселманнар арасында шулай ук таралган бик куркыныч сүз, менә монда язып куйыгыз, шулай бик мөһим. Кешеләр әйтәләр, үземнең тырышлыгым аркасында гына шундый дәрәҗәгә ирештем. Шуның кадәр күп зарплата алдым. Үземнең тырышлыгым аркасында гына зур уку йортларын куып бетердем. Үземнең тырышлыгым аркасында гына яхшы яшибез. Үземнең тырышлыгым аркасында гына зур шундый үйләр салып чыкты. Менә шушы әйбер үземнең тырышлыгым аркасында гына дигән сүз шулай ук кеше ширккә керә ди. Инде Шейх Абдуразак Аль-Бадр дигән галим шуны аңлатты. Ягъни синең шушы дәрәҗәгә ирешүең, шушы бай яшәүең, шушы сау сәламәт яшәүең, шушы рәхәт яшәүең синең үзеңнән генә тора дип әйтүең кебек. Ягъни Аллаһка бер нәрсә калдырмагансың кебек килеп чыга. Сиңа сәламәтлек бирүче кем соң? Бер Аллаһ. Син әйтәсең, мин тырышлыгым аркасында гына яхшы балалар тәрбия кылдым. Үземнең тырышлыгым аркасында гына шулай итеп бай рәхәт яшибез. Яхшы итеп машиналар алдык, үйләр салдык, хайваннар алдык дип кемдер шулай мин тырышлыгым аркасында гына дип әйтә. Менә бу әйберне шулай бетерергә кирәк телдә. Һәм ничек аны бетерергә? Шулай дип әйтәсе килгән вакытта нәрсә дирә кирәк? Аллаһның рәхмәте белән генә һәр вакытта менә шул сүзне әйтергә тырышыгыз. Яисә Аллаһның ниъмәте белән генә шушы әйбергә ирештем. Аллаһның ниъмәте белән генә исән сау сәламәт без. Аллаһның рәхмәте, ниъмәте белән генә исән сау балаларыбыз бар. Аллаһның рәхмәте, ниъмәте белән генә күзләребез, кулакларыбыз, телләребез, сәламәтлегебез гомумән бар. Аллаһның рәхмәте белән генә шунда яхшы яшибез. Аллаһның рәхмәте белән генә шундый байлыкларыбыз бар. Бөтенесе Аллаһның рәхмәте белән генә. Хәтта Расул саллаллаһу әйтә, Аллаһның рәхмәте белән генә сез җәннәткә керәсез ди. Хәтта шушы җәннәткә керүнең сәбәбе дәгән ул Аллаһның рәхмәте генә. Шуңа күрә менә һәр вакытта да сез шулай итсәгез, бу Аллаһны шөкер иткәнгә була.
Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръән Кәримдә әйтә: "Ва ин шакартум лазиданнакум" ди. Әгәр дә сез Аллаһны күп итеп шөкр итәсез икән ди, Аллаһ Тааля ничәсәк ди? Сезгә арттырып бирәчәк ди. Әгәр дә Аллаһны гел шөкр итәсез икән ди, ниғмәтләргә һәрвакыт Аллаһны шөкр итегез. Күрше белән сөйләшәсеңме, әти-әниң белән сөйләшәсеңме, Аллаһ бирде, Аллаһ биреп торучы, Аллаһның рәхмәте белән хәтта менә шалтыраталар. Теге кайтып җиттегезме, Казанга барып җиттегезме, Шәлегә кайтып җиттегезме? Әйе, Аллаһның рәхмәте белән генә исән-сау кайтып җиттек. Аллаһның рәхмәте белән генә эшкә төшеп җиттем. Аллаһның рәхмәте белән генә базарга барып, шундый яхшы киемнәр алдык. Аллаһның рәхмәте белән генә юлыбыз уңды дип. Шулай әйтәбез икән, димәк, Аллаһны шөкр итәбез. Һәм Аллаһны шөкр итәбез икән, Аллаһ Тәгалә әйткән нәрсә ди? Мин сезгә тагын да арттырып бирәм ди. Әмма киресенчә булса, кеше шулай гел әйтеп йөрсә, минем тырышлыгым аркасында гына, минем булдыклыгым аркасында гына, мин менә шулай эшләгән аркасында гына дип әйтә икән, киресе булачак, бәрәкәтсезлек булачак. Үзегез күрәсез, былтырдан кеше күпме бәрәңге утыртты. Ничәшәр сутый, 20шәр сутый бәрәңге утыртты. Аңа сукаланга түләде 1000 сум, утыртканга түләде 1000 сум, зырган өчен 1000 сум түләде. Чүбен утады, күпме симәләсен сатып алды, күпме шуның аркасына карады, күпме тырыштан кертте, һәм ахырда нәрсә? Бер-ике капчык бәрәңге алды. Ашарына җитмәде, сатып алды. Бу бәрәкәтсезлек. Күренеп тора. Аллаһ Тәгалә бирми икән, күпме тырышсаң дагы, синең тырыштан аркасында гына бер ни нәрсәгә ирешеп булмый. Әйе, без иң беренче Аллаһка тәвәккәл кылырга тиешбез, Аллаһка тапшырырга тиешбез һәм дөрес сәбәпләр эшләргә тиешбез. Тырышлык кирәк, һич шиксез. Әмма аның аркасында гына шушы нәтиҗә булды дип әйтү дөрес түгел. Кайбер кеше аңларга мөмкин. Шо менә Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән дип әйтеп йөрим, үзем бер нәрсә эшләмим. Үзем беренче тырышлык куймыйм, үзенә үзе килеп төшерә әле дип. Юк, менә бу шулай дөрес түгел. Шун тәвәккәл кылу, шун тәвәккәллек, ул Аллаһка беренче тәвәккәл кыласың һәм дөрес сәбәпләр эшлисең. Тырышасың, бәрәңгесен утыртасың, җирне сукалыйсың, казыйсың, бәрәңгесен тыгып куясың, күмеп куясың. Моны эшләргә кирәк. Әмма шушы бәрәңгене тыгып кую гына синең зур күп иттереп шушы бәрәңге булуын дигән аңлатмый, беренче сәбәпче була дигән сүз түгел. Әгәр Аллаһ бирми икән, күпме генә ничәшәр гектар бәрәңге утыр, булмый. Әгәр дә Аллаһ сиңа бәрәкәт тили икән, 3-4 буразнадан син шуның кадәр күп итеп бәрәңге аласың. Шуңа күрә ул барысы да бер Аллаһ Субханаһу ва Таалядан генә. Менә бу бик мөһим дәрес. Шуңа күрә менә бу беренче дәрестә башламадым менә бу нәрсәне, теманы, әмма бу бәхеткә ирешү серләренең иң мөһиме менә бу булып тора. Ул бер Аллаһка гыйбадәт кылу, ихластан, тәүхид һәм ширктан ерак булу. Әгәр дә кеше менә башка бөтен гамәлләрне эшли икән, әмма менә бу әйбердә, ягъни тәүхидтә һәм ширктә шуларны аңламыйчы, тәүхидтә хата җибәрә яисә ширкка бата икән, аның калган гамәлләреннән бер нинди файда да юк. Язып куйыгыз, бер нинди файда да юк. Шуңа бу бик мөһим. Шуңа күрә бу әйбергә нәрсә булырга кирәк. Без фақат шушы менә бу әйбер нәрсә ярамый дип өйрәнеп, үзебезне коткарырга телибез мәңгелек җәһәннәмнән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля газабыннан, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ачуыннан, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааляның рәхмәтен, безгә гафуларын, ниғмәтләрен көтәбез. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең гыйлем алуны Аллаһка ихластан кылсын, шушы дәрес бирүләрне дәвамлы кылсын, бәрәкәтле кылсын. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең җәмгыятебезне, гаиләләребезне, авылларыбызны, шушы ватаныбызны, шушы туры юлга барлык шушы кешеләрне баштырсын. Гөнаһ кебек, бидгать кебек, зур ширк, кече ширк кебек гөнаһларны безнең җирлекләребездән, безнең җәмгыятебездән, Аллаһ Тааля ерак итсен. Һәм гыйлем алу, безнең шушы җәннәткә керүче сәбәпләрдән Аллаһ Тааля безне шушы милләт әһелләренә кылсын. Аллаһ Тааля